जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण प्रणाम करुच्ची। आज आलोचना करवा हनुमान जयंती दिन जदि आपण यही किसी प्रतिकार करुँच प्रतिकार आपणाती आपण अटकी काम निश्चिंत भाव ताहा पूर्ण हो जाए। विश्वास सहकार करंतु कहीं विश्वास फलदायक अर्थात जदि आप विश्वास होती फल प्रदान कला वाला तेणु जदि मन में विश्वास ना तो किसी ना तो विश्वास सहकार कर्म कौन बाधा हुए ना कहीं विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचित। तो विश्वास सहकार आप कौन एमती कर्म करेंगे कार्य करेंगे जो पणा संक्रांति हनुमान जी जयंती रही हनुमान शुभ फल आपण मैंने प्रति करते। आप जानते प्रभु राम सब हनुमान को बड़ निजठू बड़ कर रखी कहीं भक्त को भगवान जुगे जुगे बड़ बोली मो ठार भक्त निश्चिंत भाव में बड़ मोटे भक्त अधीन भक्त मो ठार नुहे भिन्न भक्त को सब निजठू बड़ बोली महाप्रभु कहते। तो कहीं भक्त भगवान सहित परिपूरक बोली विचार होती। तो आप जानते प्रभु राम हनुमान को केते बड़ बोली विचार करिसेंते। राम होचंती रघुवीर हनुमान होचंती महावीर आउ राम होचंती नर अक्षर संख्या 2 किंतु हनुमान होचंती बानर अक्षर संख्या 3। हनुमान जी लंकापुर को गले उड़ीकी गले वायुजान रे गले आप जानते प्रभु राम को पत्थर पकई बंध कर भितर जावाक पड़ा। आउ लंकार जितेबाला हनुमान जी पहुँचले अनेक अस्त्र को बद्ध कले किंतु प्रभु रामकर जदि देखा पराक्रम रावण कुंभकर्ण को विनाश कर भक्तबंधु किंतु अनेक अस्त्र को विनाश हनुमान जी हाथ में कर। तो राम गोटे जुगे अवतार धारण कर किंतु हनुमान जी 4 जुग प्रताप तुम्हारा हय पर सिद्धि जगत उजियारा अर्थात 4 जुगे हनुमान अमर होकर रही। तो से हनुमान जी गुरु होती सूर्यदेव। आपण पणा संक्रांति दिन प्रातः मुहूर्त शଯ୍ୟା त्याग कर सूर्य पूजा निश्चिंत भाव में करूँ। आउ तहित आपण गोटे प्रतिकार करंतु जदि आपण घरे कहीं कला जादू प्रयोग करी गुणी कारणी करी घरे अनेक लोग असुस्थ होती अर्थर अभाव रोचे आप जहाँ रोजगार करंटू ना तो आप निश्चिंत भाव में गोटे ओस्त गछ मूले हनुमान जी जयंती दिन आपण कौन करेंगे ना सकाळू ओस्त गछ मूले मिश्री किसी पानी कर दिंतु तापर नहीं आपण कौन गोटे राशि तेलर दीपटे धरी ओस्त गछ मूल को चली जातु। आउ से समय ओस्त गछरे से मिश्री बा मिठा पानी को दे राशि तेलर दीपटी को ओस्त गछ मूले लगे दिंतु। आउ तापरे ओस्त गछरे शनिदेवंकर वासस्थान बोली कह जाए। आउ आपण से ओस्त गछर पत्र को 11टी पत्र को छिड़े दिंतु प्रभुंकर नाम थे श्रीराम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान 11टी पत्र तोली आणतु ओस्त गछर। आउ तापरे आपण रक्त चंदन को घोरी दिंतु। आउ जदि डालिंब काठी अच्छी डालिंब काठी आपण नहले डालिंब काठी आपण राम लिखिदेवे नहले आपण कुंकुम आपण कौन करेंगे ना हनुमान रंग कुंकुम ना सिंदूर हनुमान सिंदूर रे आपण कौन करेंगे राम लिखि दिंतु 11टी ओस्तपत्र आउे सूतार माला कर दिंतु। आउ हनुमान जी ऊपर चढ़े दिंतु। हनुमान जी पाखरे सेबारे चढ़ेला बेले पादरे चढ़े दिंतु। आउ सी जो ओस्तपत्र रहा 11टी राम लिखि आपण कौन करूँ राम लिखिले पादरे नुह बर मस्तक चढ़ेबा पड़ो भूल रे कहीदेली पादरे बोली। तो से आप मस्तक चढ़ातु तेणु कहीं बेकर ही राम नाम शोभा पाए तेणु बेकर ही कहीं जेहेतु राम नाम लिखिदेवे पादरे चढ़ेबे मस्तक चढ़े कहीं अनेक फूल आम सब प्रभु हनुमान जी पादरे ही चढ़ू किंतु जेहेतु पुस्तक पत्र राम लिखिं आपण कौन ना मस्तक ही चढ़ातु। आउे आपण से हनुमान जी पाखरे निजर समस्त दुख मन कामना को हनुमान जी को जनाता हनुमान 40 से दिन पाठ करन। आउे मन रखि था जो लोक मैंने घरे पड़ी जाइछंती एक्सीडेंट जंत हो रोग जंत हो कष्ट जंत से दिन आप हनुमान जयंती दिन मुंडरे हनुमान जी नाम गोटे नड़ियाटी स्पर्श कर दिंतु से लोगी लोक मुंडरे स्पर्श कर ओम हूँ हनुमंत नम अर्थात आपण हनुमान को स्मरण करी आपण केवल जब मंत्र उच्चारण न कर आपण श्रीराम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान यही नाम को आपण नड़िया को छुआला बेले से हनुमान जी नाम को धरी संकट मोचन जय हनुमान कही आपण रोग भल हो जाए बोली मन भितर कामना करी हनुमान जी मंदिर नहीं जाए। जेहेतु से दिन हनुमान जी जयंती से नड़िया को भांगी दिंतु हनुमान पाखे आउ से नड़िया को जल में भसई दिंतु रोगीर रोग देखिए आस्ते आस्ते सुस्थ हो मनक भूल रे भी आपड़ केवे भी मन रखि था से ही दिन केवे भी पियाज रसुण आप खातु ना अभक्ष्य भक्षण करतुनि मद्यपान करतुनि मांस भक्षण करतु यह बहुत क्षतिकारक होता है। अनेक तो करंतिनी जेहेतु आम सनातनी हिंदू
ଆମେ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେଦିନ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ, ଆନନ୍ଦ ହଉ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆର ନବବର୍ଷ ବୋଲି ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ବହୁ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ପଣା ଆପଣ ପିଅନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ତ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଆଡ଼ମ୍ବର ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ ମଦ୍ୟପାନ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ବାହୁକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଶ୍ରବଣ କରାନ୍ତୁ, ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଥିଲେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଘରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଘରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଧୁରିଯିବ, ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତି ଘରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା ସହ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ ଘରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନେକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତ ମଙ୍ଗଳବାର ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସଙ୍କଟ, ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚର ଭୟ, ନୂଆ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ, ଗୋଟେ ଶୁଭ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଚାଳିଶା ଘରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଦିନ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର କି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ବର୍ଷେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କଲେ 12 ବର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଲକୁଲ ତାହା ନୁହେଁ। ଥରେ ହିଁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଶୁଭ ଫଳ କେଉଁଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଏମିତି ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରି ହିଁ ଥକିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ହଁ, କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷକୁ ସେୟାର କରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହନୁମାନଜୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୃପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥା ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ରୋଗ ସଙ୍କଟ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ এই লিঙ্কକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇବୁ, ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।